मेरा नाम जी राजा सफ्तर जावेद है। मेरे वालो साहब का नाम राजा जवेद इकबाल कियानी नंबरदार, तो ये मेरे चाचू ने राजा अनवर मैसब नंबरदार। तो साड़ी जॉइंट फैमिली असी इकट्ठे हैं, साडा सैपरेट कुछ नहीं, यह डेरा शेरा साडा इकट्ठा ही है। तो बाकी जिहड़ा है शौक वगैरह असी जिहड़े बैठे हैं ये नानवा चाका सत्याना बंगला दे नाल फैसलाबाद रोड, ज़िला फैसलाबाद, तहसील जड़ांवाला। बाकी जिहड़े घोड़ियां दा शौक है शुरू तो है सी, लेकिन इन्ना पीक ते नहीं सी। 6 साल तो असी ज़्यादा करते पे हैं। पहला घोड़ा साडा कुछ चढ़दा सूरज आया सी, चढ़दे सूरज तो बाद अग्गों फिर साडा सिस्टम घोड़ियां दे पासे ज़्यादा लगाओ हो गया, तो असी उन्होंने फिर स्टड फार्म की तरफ तब्दील कर दिता। चढ़दा सूरज सानू को 5 तो 6 साल हो गए ना, ठीक है जी। और ये एक थोड़ी चीज़ ऐड करांगा, अगे भी मैं तुहानू दसी है, 2 भमीरियां कई कहते कई दुगाड़ा कहते। उस मेरे घोड़े नू 2 भमीरियां भी है, दुगाड़ा भी है, ठीक है जी। लेकिन उस घोड़े ने सानू कोई नुकसान नहीं दिता। जिहड़े बंदे डरदे ना 2 भमीरियां तो नुकसान आ, उस घोड़े ने देखो कि एक घोड़ा आया सी, यह जिहड़ा डेरा सी ना वीरान सी, 2 मज्जां बज्जियां सी, खाली सी, कुछ नहीं सी इत्थे, हत्ता कि इत्थे कमरे भी कच्चे सी। जदों वो घोड़ा मैं लियांदा उस तो अगे शौक टुरिया उस दुगाड़े वाले 2 भमीरियां वाले ने, फिर मैं ऐड करांगा, यह सारा स्टैड फार्म या घोड़े तीए वो निज़ाम चलाया। तो असी खुद 3 भाई हैं, 4 भाई हैं, लेकिन 3 भाई असी बाहर होने इंग्लैंड, तो मैं हुण आया सी पाकिस्तान। तो ये कोई डॉक्टर वहाब साहब अपने भाई ने, तो इन्हां दे कोई आइडिया सी, कोई अपना ज़हन है असी इस पासे, तो एक टीम वर्क दे नाल डॉक्टर वहाब दे नाल असी रल के तो यह सारा सैटअप असी बनाया। अपने को जड़ियाँ वड्डियां घोड़ियां न 8 घोड़ियां न, एक छोटी बच्ची है, तो 4 घोड़े न, और यही है बस निज़ाम फिलहाल। अपने को 3 ब्रीडर है साढ़े अपने, बेसिकली अपने घर के घोड़े उन्होंने असी शौक भी करते रहे हैं, उन्होंने को असी ब्रीड करे, बाहरों असी ब्रीड नहीं करवाते। शौक है सी, सारा कुछ सी, सवारां की वजह तो शौक तो ख़त्म, घोड़े का शौक है नहीं ख़त्म होएगा, क्योंकि सवारां ने इन्ना क तंग करता सी, या असी शौक रखते या सवार रखते, असी आखे सवार ही छड्डो शौक रख लो। खोलन का मतलब है कि भाई कि जिहड़ा भी सवार हुंदा सी उस टाइम मेरे कोल जिहड़े घोड़े सी ना 8 घोड़े सी वड्डे। 8 घोड़ियां दी जिहड़े भी नवें सवार ने आउणा 8 दी उन्हें वाग फड़ाई लैनी, कुछ छूट लैना, 5-5 6-6 हज़ार 10-10, कईयां ने 5 भी लिया, कईयां 10 भी लिया। तो जदों महीना चलना उस बंदे ने काम नहीं करना, जिस बंदे ने स्टार्टिंग करनी उन्हें कहना जे असीं जदों काम करांगे असीं तुहाडे डेरे ते आ घोड़े फड़िया करांगे। जदों वो गलबात पक्की कर लेंदे सी, फिर वो मुड़ के ये गल करदे सी भाई कि साडा इत्थे कल्ले डेरे ते निज़ाम नहीं चलदा, इस इलाके 'च घोड़े नहीं, तुसीं घोड़े ना सानू रावी साइड ते दवो, कोई आखे झंग दवो, कोई आखे खुल्ले वाले दवो। तो मेरा उहदे विच मुलाजम ही देने पैंदे सी, घोड़े भी अगे तकलीफ च हुंदे सी अगले डेरे जाके, अगले डेरे दा आसान भी, घोड़े मेरे किसी के डेरे तो मैनू वो चीज़ चंगी नहीं सी लगती, और काम भी नहीं सी चलदा उत्थे। तो अपना घोड़ा रख के किसी के डेरे दे के शौक फिर किस तरह पूरा करिए, इस करके ना होर ये नहीं कि शौक नहीं है, डांस का भी नेज़ाबाजी का दोवें शौक है। अपना जिहड़ा चढ़दा सूरज घोड़ा रोड़ू घोड़ा है, और उस घोड़े का बड़ा नाम है, एक मकाम है उस सूरज का घोड़े का। दिलराज घोड़ा चंगा नेज़ेबाज घोड़ा, वह भी एक मकाम है, बड़ा अच्छा नेज़ेबाज घोड़ा है। तो जिहड़ा दूसरा दिलबर घोड़ा वो डांस भी करता सी इत्थे, उस तो बाद वो गुजरात चला गया, उत्थे नेज़ाबाजी भी करता रहा। लेकिन इस टाइम वो जिहड़े 3 घोड़े न, जिन्हां चों 2 घोड़े वो नेज़ाबाजी भी करते तो डांस भी करते हैं, जिहड़ा दिलराज सिर्फ नेज़ाबाजी करता। बच्चों च यह छोटा भाई है, इन्हूं शौक है पूरा, सवारी वगैरह कर लेंदा। तो ये चाचे मेरे का छोटा बेटा है, तो ये फुल शौक है, ये वीडियो वगैरह भी लगी हुई, सवारी वगैरह करता है, और ये तो शौक अंदर पूरा नचड़िया होया इस टाइम ना, जिस तरह कहते। तो यदा दिल हैगा कि नेज़ाबाजी वगैरह करांगा, जे ये करेगा तो फिर कोई अगे जा करांगे, लेकिन
ਸਵਾਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਮੇਲੇ 'ਚ। ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਨੇਜ਼ਾਬਾਜ਼ੀ ਵਾਲੀ ਖੇਡ ਹੈ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਾਤ ਤੱਕ? ਘੋੜੇ ਦੀ ਹੱਦ ਤੱਕ, ਜਨੂਨ ਦੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਇਹ ਸ਼ੌਕ ਹੈ, ਘੋੜਿਆਂ ਦੀ ਹੱਦ ਤੱਕ, ਲੇਕਿਨ ਖੇਡ ਦੀ ਹੱਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਸਵਾਰਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮੇਰੀ ਗੁਆਚੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਘੋੜਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਨਾ ਸਵਾਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਡੇਰਾ ਫਿਰ ਬਣਾਇਆ ਮੈਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਣਾਇਆ। ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਹੀ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦਾ, ਸਵਾਰ ਤੇ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਸੀ। ਅਰ ਜੀ ਇਹ ਸ਼ੌਕ ਐਸਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਤੇ ਨਵਾਬੀ ਸ਼ੌਕ, ਇਹ ਉਹ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੁੰਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬਾਹਰ ਘੋੜਾ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਜਾਓ, ਨਾਲ ਗੱਡੀ ਕੋਈ ਚੰਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਿਸੇ ਗੱਡੀ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਰੀ ਚੰਗੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਗੱਡੀ, ਲੇਕਿਨ ਲੋਕ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਦੇਖਣਗੇ, ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣਗੇ। ਤਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਾਮਨ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਹੋਰਸ ਪਾਵਰ, 20 ਹੋਰਸ ਪਾਵਰ, ਉਹ ਘੋੜਿਆਂ ਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰਸ ਪਾਵਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਘੋੜੇ ਜਿੰਨੀ ਜਾਨ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬੰਦਾ ਬੈਠਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਵਾਰੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਨਾ ਘੋੜੇ 'ਤੇ, ਉਹਨੂੰ ਕੁਦਰਤੀ ਹੀ ਮੁਹੱਬਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਘੋੜੇ ਨਾਲ, ਉਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਦਿਲ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ। ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਘੋੜੇ ਰੱਖ ਕੇ ਖਰਚੇ ਇਹ ਉਹ, ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਰਕਤ ਵੀ ਆਪਣੀ ਹੈ। ਕਾ ਦੇਖੋ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਰੱਬ ਕਿੱਥੋਂ ਚਲਾ ਰਿਹਾ, ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਘੋੜਾ ਰੱਖਿਆ, ਘੋੜੇ ਤੋਂ ਘੋੜੇ ਰੱਖਦੇ, ਤਾਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਹੈ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ। ਮੇਰੇ ਇਸ ਡੇਰੇ 'ਤੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਕਮ ਸੇ ਕਮ 22 ਕੈਮਰੇ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਕੈਮਰੇ ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਸਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਥਾਨ ਕਹਿੰਦੇ, ਕੋਈ ਖੁਰਲੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕੈਮਰਾ ਲੱਗਾ। ਘੋੜਿਆਂ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਲਹਿਦਾ, ਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਹਿਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਮਸਲਾ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਕੈਮਰੇ ਵਿੱਚ ਘੋੜੇ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਘੋੜਾ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਬੈਠਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਉੱਠਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਸਾਡਾ ਘੋੜਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਇਹ ਕੈਮਰੇ ਘਰ ਵੀ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਫੋਨ 'ਚ ਵੀ ਹੈਗੇ, ਮੇਰੇ ਚਾਚੂ ਦੇ ਫੋਨ 'ਚ ਵੀ ਹੈਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਸੀ ਭਾਈ ਬਾਹਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੋਨ 'ਚ ਵੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਜਾਈਏ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਲਾਈਵ ਕੈਮਰੇ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਅਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆਪਣਾ ਸ਼ੌਕ ਪੂਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਨਵੇਂ ਸ਼ੌਕੀਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪੈਗਾਮ ਇਹੀ ਹੈ ਮੇਰਾ ਭਾਈ, ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਨੁਕਰਾ ਘੋੜਾ ਨਾ ਫੜੋ, 15-20 ਲੱਖ ਵਾਲਾ ਘੋੜਾ ਨਾ ਫੜੋ, 10 ਲੱਖ ਵਾਲਾ ਘੋੜਾ ਨਾ ਫੜੋ। ਘੋੜਾ 2, 2.5, 3 ਲੱਖ ਵਾਲਾ ਫੜੋ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਵਕਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਅੱਛਾ ਲੱਗੇਗਾ, ਘੋੜੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸੋਹਣੇ ਹੁੰਦੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸ਼ੌਕ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਲੇ 'ਚ ਜਾਓਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਕਮੀਆਂ ਕੀ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਘੋੜਾ ਖਰੀਦੋਗੇ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਤਿਆਰੀ ਨਾਲ ਆਓਗੇ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ 15-20 ਲੱਖ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲੇ ਘੋੜਾ ਲੈ ਲਿਆ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਭਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ 100 ਨਸਲਾਂ ਬਦਲ ਕੇ ਦੇਣੀਆਂ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ 15-20 ਲੱਖ ਲੈ ਲਿਆ, 15-20 ਲੱਖ ਦੀ ਇੱਕ ਸਟਾਰਟਿੰਗ 'ਚ ਨਵੇਂ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸੱਟ ਪੈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਹ ਘੋੜਾ ਨਾ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਘੋੜਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖੇਗਾ, ਉਹਦਾ ਸ਼ੌਕ ਖਤਮ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ 2, 2.5 ਲੱਖ, 3 ਲੱਖ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸ਼ੌਕ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ, ਜਾਂ ਭਾਵੇਂ ਬੱਚਾ ਰੱਖ ਲਓ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਖੇਡੋ, ਘੋੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਆਪਣੀ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਲਿਆਓ, ਸਾਰਾ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਸਮਝੋ। ਜਦੋਂ ਘੋੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਵੜ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਜੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੌਕ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਸ਼ੌਕ ਵੱਧਦਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਭਾਵੇਂ 50 ਲੱਖ ਵਾਲਾ ਘੋੜਾ ਰੱਖੋ, ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੱਖੋ, ਉਹ ਫਿਰ ਜਨੂਨ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ। ਜੇ ਸਟਾਰਟਿੰਗ 'ਚ ਮਹਿੰਗਾ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਘੋੜਾ ਆਪਣਾ ਐਕਸਪਾਇਰ ਕਰ ਬੈਠੇ ਜੇ, ਜਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਸਵਾਰਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੰਗ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਸੀ, ਬਾਹਰ ਸੀ, ਓਵਰਸੀਜ਼ ਸੀ, 3 ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਆ, ਅਤੇ ਕਮਾਈ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਹੈਂਡਲ ਕਰ ਗਏ। ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੇਲੇ ਦਾ ਲੱਖ, 1.5 ਲੱਖ ਪਵੇ, ਜਾਂ ਮੇਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂ ਸਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪਵੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਆਖੇ ਕਿ ਕਿਸ ਖਾਤੇ 'ਚ ਪੈ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਸ਼ੌਕ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸ਼ੌਕ ਸਟਾਰਟਿੰਗ 'ਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੇਲੇ ਜਾਏਗਾ, ਚੰਗੇ ਘੋੜੇ ਹੋਣਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਫੀਲ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਖੁਦ ਸਵਾਰ ਬਣੋਗੇ, ਜ਼ੋਰ ਲਾਓਗੇ, ਮਿਹਨਤ ਕਰੋਗੇ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਛਾ ਘੋੜਾ ਵੀ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਮੇਲਿਆਂ ਜਾ ਕੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਘੋੜੇ 'ਚ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ, ਮੈਂ ਅੱਗੋਂ ਲੈਣਾ ਕੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਮਹਿੰਗਾ ਘੋੜਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਆਖਾਂਗਾ, ਨਵਾਂ ਬੰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਚੰਗਾ ਘੋੜਾ ਰੱਖੇ। ਘੋੜੇ ਸਾਰੇ ਚੰਗੇ ਨੇ, ਕਈ ਬੰਦੇ ਗਲਤ ਕਮੈਂਟ ਕਰਨਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਸਿਆਣੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਦੱਸ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜਾਣਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ੌਕ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੱਸਣ ਦਿਆਂ। ਸ਼ੌਕ ਉਹ ਹੀ ਬਚਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨਸਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣ।
ਔਰ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਟੱਡ ਫਾਰਮ ਤੇ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਤੇ ਵੇਖੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬੜੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਬੱਚੇ ਦਾ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਦੇ ਮੁਤਾਲਿਕ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ बेटा? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है राजा आदिल रहमान। राजा आदिल रहमान। अच्छा आदिल, ये दस भी कैसा शौक है, सवारी शवारी कर रहे हैं घोड़ियां ते? हाँ जी करता हूँ। करदा है। अच्छा घोड़ा फेवरेट केड़ा है ना जो तेरा जेड़े? किस्मत। अच्छा किस्मत ते घोड़ी है ना, घोड़ियां च केड़ा फेवरेट? दिलराज। दिलराज ते सवारी करदा। अगे नेज़ाबाजी दा भी शौक है? हाँ जी। ਬਈ ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਘੋੜੇ ਵੈਸੇ ਦੌੜਾਉਣ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ, ਨੇਜ਼ਾਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ, ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ? नेज़ाबाजी और डांस का ही है। ਨੇਜ਼ਾਬਾਜ਼ੀ ਔਰ ਡਾਂਸ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ। हाँ जी। ਘੋੜੇ ਆਪਣੇ ਤਿਆਰ ਕਰੇਗਾ ਸਾਰੇ? हाँ जी। ਕਿਸੇ ਘੋੜੇ ਤੇ ਅੱਖ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਰੈਡੀ ਕਰਾਂਗਾ? ਕਿਹੜੇ ਤੇ? सूरज। ਸੂਰਜ ਤੇ। ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਇੱਥੇ ਘੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਗੁਜ਼ਾਰਦਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ? हर वीकेंड पे आता है यहाँ पे। ਅੱਛਾ ਹਰ ਵੀਕਐਂਡ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਖੁਸ਼ ਨੇ ਤੇਰੇ ਇਸ ਸ਼ੌਕ ਤੋਂ? हाँ जी। ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕੁਛ ਡਾਂਟ ਵਾਂਟ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ? नहीं। ਅੱਛਾ ਇਹ ਦੱਸ ਵੀ ਘੋੜੇ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਫੀਲ ਕੈਸਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ? अच्छा लगता है, दिल करता है। ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਘੋੜੇ ਤੇ ਬੈਠਿਆ हाँ ਜਾਏ। जी। ਲੈ ਜੀ ਬੱਚਾ ਛੋਟਾ ਔਰ ਇਹਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਬੜਾ ਪੈਸ਼ਨੇਟ ਹੈ ਇਸ ਸ਼ੌਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਔਰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਏਗਾ। ਇਹ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਨਸਲ 'ਚੋਂ ਹੀ ਸ਼ੌਕ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਖੁਦ ਹੈ ਵੇ। ਇਹਦੇ ਵਾਲਿदैन ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਏ ਨਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਤੇ ਉਹ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਔਰ ਬੜੇ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਹੋ ਕੇ ਦੱਸਣਗੇ ਇਹਦੀਆਂ ਇਹ ਖੂਬੀਆਂ, ਇਸ ਸ਼ੌਕ ਦੀਆਂ ਖੂਬੀਆਂ। ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ, ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜ਼ਰਾ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਜਾਨਵਰ ਨੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਾਣ। ਪਹਿਲੇ ਘੋੜੀਆਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘੋੜੇ ਦੇਖਾਂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਤਬਲ ਦੇ। ਆਓ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਗੱਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸੀਂ ਸੁਣੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ ਤਾਰਫ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾਂਗੇ। ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਾ ਜੀ, ਪਹਿਲਾ ਜਾਨਵਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹਦੇ ਮੁਤਾਲਿਕ ਦੱਸਣਾ ਜੀ। ਇਹ ਜੀ ਘੋੜੀ ਕਿਸਮਤ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਪਰਚੇਜ਼ ਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਕਿੰਨਾ ਅਰਸਾ ਪਹਿਲੇ? ਇਹ ਕੋਈ 4-5 ਮਹੀਨੇ, 4 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ। 4 ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਕਿਤਨੀ ਇਹਦੀ ਏਜ ਦੀ ਕਿੰਨੀ? ਇਹ ਏਜ ਤਕਰੀਬਨ 4 ਸਾਲ ਆ ਇਹਦੀ ਨਾ, ਸ਼ਬੀ ਬਾਈ 4 ਸਾਲ ਇਹਦੀ ਏਜ ਆ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਹਾਈਟ ਆ ਇਹਦੀ 59 ਇੰਚ। ਤੇ ਕੋਈ ਸੂਆ ਸੂਈ ਹੋਈ ਹੈ? ਇਹ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਸੀ ਔਰ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਵਾਲਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਾਫੀ ਵਾਰ ਇਹਦੇ ਮੁਤਾਲਿਕ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਿੱਸੇ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਅੱਛਾ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲਾ 59 ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਉਹ 59। ਅੱਛਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਪਿਆ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਸੂਈਆਂ ਦੇ ਮੁਤਾਲਿਕ ਕੋਈ ਸੂਈ ਹੈ? ਇਹ ਹੁਣ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਗੋਂ ਨਾ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਵਾਈ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਲਾਸਟ ਨਾਈਟ ਕਰਵਾਈ ਹੈ, ਅੱਗੋਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਚਲੋ ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਕਰੇ। ਅੱਛਾ ਆਓ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣਾ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਆਓ, ਇਹ ਜ਼ਰਾ ਦੱਸਣਾ ਜੀ ਇਹਦੇ ਮੁਤਾਲਿਕ। ਇਹ ਜੀ ਘੋੜੀ ਚੰਦਾ ਤੇ ਰਾਵੀ ਬਰੀਡ ਹੈ, ਨੁਕਰੀ ਘੋੜੀ ਹੈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਇਹ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਹੈ। ਇਹ ਦਿਲਰਾਜ ਘੋੜੇ ਕੋਲੋਂ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਸੀ। ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਬੱਚਾ ਸੀ ਉਹ ਲਾਡਲਾ ਘੋੜਾ ਸੀ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਮਰ ਗਿਆ ਨੁਕਰਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਦਿਲਰਾਜ ਘੋੜਾ ਹੈ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 3 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। 3 ਸਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਇਹਦੀ ਏਜ ਇਹਦੀ ਏਜ ਕੋਈ 8 ਸਾਲ 7 ਸਾਲ ਇੱਥੇ ਹੋਏਗੀ। 7-8 ਸਾਲ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਪਹਿਲਾ ਸੂਆ ਸੋਣਾ ਹੋਣਾ? ਨਹੀਂ ਇਹ ਦੂਸਰਾ ਸੂਆ, ਪਹਿਲਾ ਇੱਕ ਸੂਆ ਸੂ ਕੇ ਆਈ ਹੈ ਪਿੱਛੇ। ਅੱਛਾ ਪਿੱਛੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾ ਹੋਵੇ? ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਦੂਸਰਾ ਸੂਆ ਹੋਣਾ, ਇੱਕ ਸੂਆ ਹੈ ਪਹਿਲੇ, ਵੈਸੇ ਤੀਸਰਾ ਸੂਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਸੂਵੇਗੀ ਕੋਈ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਮਾਂ ਬਾਪ? ਇਹਦੇ ਅਕਰਮ ਚਾਨਲ ਆ ਇਹਦਾ ਬਾਪ ਆ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਮਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਪਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਉਹ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨੇ, ਇਹ ਇਨਸਾਈਕਲੋਪੀਡੀਆ ਨੇ, ਘੋੜੇ ਦੀ ਚਾਲ ਵੇਖ ਕੇ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਅੱਬਾ ਕਿਹੜਾ ਤੇ ਅੰਮਾ ਕਿਹੜੀ ਦੀਆਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਵਰਕ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੈਨੇਟਿਕਲੀ ਪਤਾ ਚੱਲੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੀਨ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਨਸੈਪਟ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਵਰਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏ। ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਸਿਰਫ ਹੋਣ, ਬਾਕਾਇਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੈ, ਬੜਾ ਜਾਨਵਰ ਇਹਦੇ ਮੁਤਾਲਿਕ ਦੱਸਣਾ ਜੀ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ। ਇਹ ਜੀ ਘੋੜੀ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲੀ। ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਪ ਤਰਪੈਲਾ ਘੋੜਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਵੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਉਹਦੀ ਬੱਚੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦਾ ਘੋੜਾ ਬੱਚਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉੱਤੇ ਤਸਵੀਰ ਲੱਗੀ ਚੂਚਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਧਰ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ੋਅ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਦਿਲਰਾਜ ਘੋੜੇ ਕੋਲ ਅੱਗੋਂ ਗੱਭਣ
ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸੂਆ ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਇਹ ਰਾਜ ਆਪਣੇ ਸਟੱਡ ਦਾ ਹੈ? ਆਪਣੇ ਸਟਾਰਟ ਦਾ। ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਬੱਚੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਤਕਰੀਬਨ ਆਪਣੇ ਸਟਾਰਟ ਦੇ, ਮੈਂ ਬਾਹਰੋਂ ਨਹੀਂ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਾ ਰਿਹਾ। ਅੱਛਾ ਆਪਣੇ ਯਾਰ बड़ी अपने ज़बरदस्त है, बड़ी अच्छी गल है कि अपनी होम ब्रीड और घर क्रॉस करवाना। और फिर पता होंदा है कि ज़ाहिर गल है, वो डॉक्टर साहब भी जिहड़ी गल कर रहे हैं कि पेडिग्री दा तुहानूं कन्फर्म होवे कि कौन किहदा किहड़ा इहदा प्यो है ते किहदी ये धी है। अच्छा इहदी एज किन्नी हो चुकी? ਇਹਦੀ ਏਜ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ 'ਚ 6 ਸਾਲ ਹੈ। 6 साल दी ਜਦੋਂ है। ਆਈ ਸੀ ਉਦੋਂ ਕੋਈ 3.5 ਤੋਂ 4 ਸਾਲ ਸੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਸੂਆ ਦੇ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਦੂਸਰਾ ਅੱਗੋਂ ਫਿਰ ਕਨਫਰਮ ਹੈ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ 'ਚ 6 ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਚੈੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਾ ਜੀ, ਇਹ ਬੜਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੈ ਵੀ, ਖਲੋਤਾ ਹੈ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ। ਇਹ ਘੋੜੀ ਨਸੀਬ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਇਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹੀ ਦੇਰ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕੱਕਿਆਂ ਚ ਬਰਲ ਲਾਈਨ ਚੋਂ, ਜੀ, ਬਾਕੀ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਬਾਪ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਖਰੀਦੀ ਸੀ ਦਰਿਆ ਤੋਂ, ਅੱਛਾ। ਰਾਵੀ ਚੋਂ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਅਰਸਾ ਪਹਿਲੇ ਲਈ? ਇਹ ਉਹ ਇਹਦੀ ਬੱਚੀ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਛਾ। ਇਹ 2.5 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਲਈ। 2.5 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਆਈ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਇਹਦੀ ਇਹ ਵੀ ਸੂਆ ਸੂ ਚੁੱਕੀ, ਹੁਣ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਹੈ ਦੁਬਾਰਾ? ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਇਹਦੀ ਬੱਚੀ ਉਹ ਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਸੂਈ ਸੀ ਘੋੜੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੇ ਬੱਚਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਬੂਤਰੇ ਰੰਗ ਦਾ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਮੀਆਂ ਮੋਹਸਨ ਗੁਜਰਾਤ, ਜੀ ਜੀ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਅੱਗੋਂ ਫਿਰ ਘੋੜੇ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਚੜ੍ਹਦਾ ਸੂਰਜ ਘੋੜਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਕਨਫਰਮ ਹੈ ਘੋੜੀ ਹੈ। बिल्कुल ठीक हो गया जी। बड़े खूबसूरत जानवर और बड़े प्यार नाल रखे हुए ने। राय साहब खुद तो इत्थे मौजूद नहीं होंगे, लेकिन इन्हां दी केयर लई बाकायदा इत्थे जी जी ਚਾਚੂ ਮੇਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਸੈਪਰੇਟ ਨਹੀਂ ਸਿਸਟਮ। जी जी जी। ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡਾ ਸਿਸਟਮ ਇਹ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਨੇ। अच्छा बेसिकली राय साहब ये शौक तो तुहाडा है ना जी? ਸ਼ੌਕ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸਿਸਟਮ ਇੱਕ ਕੰਟਰੋਲ ਚਾਚੂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪਿੱਛੋਂ। ਤੇ ਸ਼ੌਕ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਮੇਰਾ ਹੀ ਸੀ, ਸ਼ੌਕ ਸਾਰਿਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਚਲਾ ਗਿਆ ਉਹ ਮੇਰਾ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਸੀ। मैं वही गुजारिश कर रहे हैं कि राजा साहब खुद नहीं, लेकिन अपना शौक दी ਉਹਦੇ ਲਈ क्या बात है जी, बड़े अच्छे तरीके नाल मेनटेन कीता है हर चीज़ ਨੂੰ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ ਜੀ। ਇਹ ਜੀ ਇਹਦੀ ਮਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਖਲੋਤੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ। ਇਹ ਖੁਦ 4GD ਵਾਲਾ ਘੋੜਾ ਉਹਦੀ ਬੱਚੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕ੍ਰਾਸ ਹੋ ਕੇ ਆਈ ਸੀ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਉਹਦੀ ਹੈ। ਅੱਗੋਂ ਇਹ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਏਜ ਹੈ, ਤੇ ਕ੍ਰਾਸ ਹੈ ਦਿਰਾਜ ਘੋੜੇ ਕੋਲੋਂ। ਇਹ ਕੋਈ 2.5 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਚੈੱਕ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਨਫਰਮ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਸੂਆ ਨੇ। ਇਹਦੀ ਹਾਈਟ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਚੈੱਕ ਕੀਤੀ ਜੀ, ਇੱਕੋ ਘੋੜੀ ਦੀ ਅਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕੀਤੀ ਹਾਈਟ। ਬਾਕੀ ਇਹਦੇ ਵੀ 59 ठीक है, मतलब अप्रॉक्स 59 58, यानी कि ये है अच्छी हाइट होती है ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਗਰ ਦੂਸਰੇ ਅੰਚੀ ਟੇਪ ਨਾ ਕਰੋ ਤੇ ਉਹ 62 ਲਾ ਲਓ, 61 ਲਾ ਲਓ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲੀ ਚੱਲਦਾ, ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹਦੀ 59 ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋ। ਘੋੜੇ ਵੀ ਦਿਖਾਓ ਜੀ ਸਾਨੂੰ। ਘੋੜੇ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਨੇ। ਆਓ। ਅੱਛਾ ਵੀ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਜੀ ਮਾਨੋ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਕ ਸੂਆ ਨੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਮੁਸ਼ਕਾ ਬੱਚਾ ਇਹਦਾ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਇਹ ਬਸ਼ੀਰ ਖੋਖਰ ਵਾਲੀ ਧੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਆਈ ਸੀ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਹੀ ਆਈ ਸੀ, ਤੇ ਮਾਂ ਇਹਦੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਕਸਪਾਇਰ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਤੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਪ੍ਰੋਪਰ ਕੋਈ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਉਦੋਂ ਖੁਦ ਤਿਆਰੀ ਸਨ। ਤੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਅਸੀਂ ਪਾਲੀ, ਤੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਇਸ ਘੋੜੀ ਦੀ ਉਮਰ ਕੋਈ 5 ਸਾਲ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੋ। ਅੱਛਾ, ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ ਤੇ ਕੁਝ ਸ਼ੌਕੀਨ ਵੀਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਮਹਿਮਾਨ ਨੇ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਚੂੰਕਿ ਜ਼ਾਹਿਰ ਗੱਲ ਹੈ ਘੋੜਿਆਂ ਵਾਲੇ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਵਿਊ ਲੈ ਜਾਣ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਸ਼ੌਕ ਦੇ ਮੁਤਾਲਿਕ। ਤੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਮੁਤਾਲਿਕ, ਤੇ ਹਰ ਬੰਦਾ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹ ਜਾਨਵਰ ਖਲੋਤਾ ਹੈ, ਜਾਨਵਰ ਖਲੋਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਕੋਲ ਪੁੱਛਦੇ हैं जी। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। अपना इसमें ग्रामी जी? हाजी मंजूर अहमद जी। अच्छा जी। चेक नंबर 94 जिम्बे जी, गोयरे तो बिलोंग करदा जी। अच्छा, तुसी तहसील गोयरा जिला टोबा। जिला टोबा। अच्छा, ये दसो भी शौक दे मुतालिक। शौक जी माशाअल्लाह बहुत अच्छा शौक है जी। राजा साहब दा आके माशाअल्लाह असी शौक सारा विजिट किया, सारे जानवर माशाअल्लाह लाजवाब ने जी, और बहुत ही अच्छा शौक है। असी खुद भी अलहमदुलिल्लाह करते हैं, तो इन्हां दा साडे तो भी अच्छा शौक है माशाअल्लाह। बहुत चंगे जानवर आ, बहुत चंगा इन्हां दा बिहेव आ। इन्हां नूं माशाअल्लाह रहन सहन दा इन्हां दा इंतजाम इन्हां ने बहुत अच्छा कीता, ते सारे जानवर माशाअल्लाह सोहणे, बहुत चंगा शौक है जी। ਤੁਹਾਡਾ ਵੈਸੇ ਫੇਵਰਿਟ ਘੋੜੇ ਵੀ ਦੇਖੇ ਨੇ, ਕਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ? ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਫੇਵਰਿਟ ਜੀ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਘੋੜੀਆਂ 2 ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆਈਆਂ ਨਾ ਜੀ,
ਇਹ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਾਡੀਆਂ ਫੇਵਰੇਟ ਨੇ। ਸਾਰੇ ਜਾਨਵਰ ਅੱਛੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵੱਧ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਇਹ ਘੋੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਰੀਡਰ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ। ਠੀਕ, ਬਰੀਡਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਅੱਗੇ। ਆਪਣਾ ਜੀ ਇਸਮੇ ਗ੍ਰਾਮੀ ਜੀ? ਮੁਹੰਮਦ ਬੂਟਾ ਗੁੱਜਰ ਜੀ, 94ਵਾਂ ਚਾਕਾ ਸਾਡਾ ਜੀ, ਕੋਈ ਨਾ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਜਰਾਂ ਦਾ ਤੇ ਸ਼ੌਕ ਹੋਇਆ ਜੀ ਜੀ ਮੱਝਾਂ ਤੇ ਐਵੇਂ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਖਾਤੇ ਪਾਏ ਨੇ ਜੀ। ਤੇ ਮੱਝ ਵੀ ਗੁੱਜਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ ਜੀ, ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਨੇ ਗੁੱਜਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ। ਹੁਣ ਘੋੜੀਆਂ 'ਚ ਵੀ ਰੱਖਤਾ ਕਦਮ ਜੀ, ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਘੋੜੀਆਂ 'ਚ ਵੀ ਅੱਲਾ ਨੇ ਨਾਮ ਬਣਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਇਹ ਦੱਸੋ ਜੀ ਸ਼ੌਕ ਦੇ ਮੁਤਾਲਿਕ ਕਿਹਦਾ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਸ਼ੌਕ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ ਜੀ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਜਨਾਬ ਸਾਹਿਬ ਕੰਮ ਤੇ ਆ ਕੇ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਘੋੜੀਆਂ। ਮਜ਼ਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਅੱਛੀਆਂ ਵਾਈਬ, ਬੜਾ ਬਿਲकुल मज़ा, ज़बरदस्त, बहुत अच्छी ज़बर। अपना जी इसमें ग्रामी जी? अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा इसमें ग्रामी है जी गुलाम चिश्ती गुज्जर, शाट चिश्ती गुज्जर। ਅਸੀਂ ਵੀ ਚੱਕ 94 ਤੋਂ, ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਨੇ ਵੱਡੇ ਹਾਜੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ, ਅਸੀਂ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਹਿਮਾਨ ਆ, ਰਾਜਾ ਸਫਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੜੇ ਮਸ਼ਕੂਰ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਾਵਤ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਇਹ ਦੇਖ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੁਲਾਇਆ ਸਾਡੀ ਬਿਹਤਰੀ ਵਾਸਤੇ, ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਆ ਸੈਟਅਪ ਬਣਾਉਣ ਸਕਣ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਸ਼ੌਕ ਕਰਨ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਨਣ ਖੋਲ੍ਹਣ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਆ ਉਹ ਜਰਾ ਹੋਰ ਹਿਸਾਬ ਚਾਹੀਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਜਾਨਵਰ ਆਜ਼ਾਦ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਦੇਖ ਕੇ। ਜ਼ਬਰਦਸਤ, ਮਤਲਬ ਬੜੇ ਅੱਛਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਅੱਛਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਗੀਰ ਭਾਈ ਅੱਜ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮੁਸਤਫੀਦ ਹੋਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣੇ ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਲੋ ਕੇ। ਤੇ ਟਿਵਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਰਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਤੁਸੀਂ ਆਓ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਫਾਈਨਲ ਜੱਜ ਹੈ ਤੇ ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਹਸੀਅਤ ਜੀ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸਾਡੀ ਆਡੀਅנס ਹੈ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਹਸੀਅਤ ਜੀ। ਇਹ ਦੱਸੋ ਜੀ ਟਿਵਾਣਾ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ माशाल्लाह बड़े बड़े स्टार्ट बड़े विजिट किए और कैसा लग रहा है, जानवर कैसे ने, साम इन्हां दी कैसी है जी? पहले तो गल है जी, अस्सलाम वालेकुम सारिਆਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਾਵਤ ਦਿੱਤੀ ਸਾਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਆਏ ਇੱਥੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫਾਰਮ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕੀਤਾ। ਅੱਗੇ ਵੀ ਆਏ 2-3 ਵਾਰੀ, ਉਦੋਂ ਜ਼ਰਾ ਹੋਰ ਸੈਟਅਪ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਰਵਾਇਤੀ ਸਾਡਾ ਚੱਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ ਜੀ ਬੰਨਣ ਵਾਲਾ ਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਜੀ ਇਹ ਵਾਲਾ ਸਿਸਟਮ। ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੱਥ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੇ ਜਾਨਵਰ ਦੇ, ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ, ਵਿੱਚ ਹੌਦੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਨੇ, ਪੱਠੇ ਖਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਕੰਮ ਬੜਾ ਬੈਸਟ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਬੰਦਾ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ ਤੇ ਇਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਾਨਵਰ ਸੌਖੇ ਖਲੇ, ਜਾਨਵਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸੌਖੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਅੱਛਾ, ਜਾਨਵਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸੌਖੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਅਸਲ ਤਰੀਕਾ ਕਰ ਇਹ, ਅਗਰ ਬੰਦਾ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ। ਜੇ ਬੰਦਾ ਨਾ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਉਹ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ ਬੰਨ ਕੇ ਰੱਖੋ ਇੰਝ। ਉਹ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਆਪਣਾ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਰੇ ਜੀ ਛੱਡ ਦਿਓ ਜਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਬੰਨ ਦਿਓ। ਉਹ ਫਿਰ ਬੰਦੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਗੱਲ ਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਮਾਨੀ 'ਤੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ। ਅਗਰ ਹੋ ਸਕੇ ਤਾਂ ਜਾਨਵਰ ਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਸਿਸਟਮ ਬਣਨਾ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਸਿਸਟਮ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਇਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਨਵਰ ਵਾਸਤੇ। ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਉਮਰਾਂ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੀ ਉਮਰਾਂ ਦੇ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਐਕਸਪਰਟ ਓਪੀਨੀਅਨ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਉਹ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਸ਼ੌਕ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੀ। ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਘੋੜੇ ਵੀ ਖਾਣੇ हैं। घोड़े बड़े ज़बरदस्त खलोते ने राजा साहब दे। घोड़े ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਜੀ ਉਹ ਵੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਖਲੋਤੇ ਨੇ। ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਇਹਦੇ ਮੁਤਾਲਿਕ ਦੱਸਣਾ ਜੀ। ਇਹ ਜੀ ਘੋੜਾ ਦਿਲਰਾਜ ਤੇ ਕੱਕਾ ਬਲੈਲਾ ਇਹਨੇ ਤੇ ਬਰਸਾਤ ਘੋੜੇ ਦਾ ਬੱਚਾ ਜੀ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਹੋ ਗਿਆ ਕੋਈ ਸਾਲ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, 6 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ। 6 ਮਹੀਨੇ ਹੋਏ ਜੀ। ਹਾਈਟ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? ਹਾਈਟ ਦੀ 61 ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵਾਲਾ ਸਿਸਟਮ ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਆਓ ਅੱਗੇ ਆਓ ਜੀ। ਇਹ ਆ ਜੀ ਸਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਘੋੜਾ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਚੜ੍ਹਦਾ ਸੂਰਜ ਤੇ ਇਸੇ ਘੋੜੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਰਾਮਤਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇਹ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਹੋਈ ਨੇ ਦੁਗਾੜਾ ਜਾਂ ਦੋ ਭਮੀਰੀਆਂ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਆਖਾਂਗਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਰਿਲੀਜਨ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਤੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਦੇ ਇਤਕਾਦ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਭਮੀਰੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮੰਨਣਾ, ਇਹ ਦੂਸਰੇ ਕਲਚਰ ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੇ ਸਾਡੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਬੰਦੇ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਨਣੀ ਗੈਰ ਮਜ਼ਾਹਿਬ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਆਖਾਂਗੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅੱਛਾ ਮੰਨ ਰਹੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਐਜ਼ ਏ ਮੁਸਲਿਮ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਇਹ ਦੁਗਾੜੇ ਵਾਲਾ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਾਲਾ ਮੇਰਾ ਘੋੜਾ ਜੀ, ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ ਸ਼ੌਕ ਕਰਨ ਨੂੰ। ਇਹ ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਹ ਘੋੜਾ ਆਇਆ, ਇਹਨੇ ਆਖਿਆ ਜੀ ਹੁਣ ਮਗਰੋਂ ਘੋੜੇ ਬੰਨੋ, ਮੈਂ ਇਕੱਲੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਮੇਰਾ ਸਟੱਡ ਫਾਰਮ ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਹੈ, ਇਹ ਦੁਗਾੜੇ ਵਾਲੇ ਘੋੜੇ ਤੋਂ ਜੇ। ਇਸੇ ਘੋੜੇ ਨੇ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਕੱਢਿਆ, ਇਸੇ ਘੋੜੇ ਨੇ ਕਿਆਨੀ ਹਾਊਸ ਕਲੱਬ ਬਣਾਇਆ,
ਇਸੇ ਘੋੜੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਜੇ ਇਸੇ ਘੋੜੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਘੋੜਾ ਮੇਰੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਸਵਾਲ ਵੀ ਤੇ ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਜਾਨਵਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਦੁਗਾੜਾ ਹੈ? ਮੇਰਾ ਸਿਰਫ ਘੋੜੇ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਸੀ ਜੀ। ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਮੈਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੱਤਾ, ਦੋਸਤਾਂ ਯਾਰਾਂ ਥਰੂ ਲਿਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਦਾਂ ਲਿਆ ਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਦੁਗਾੜਾ ਨਹੀਂ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਕੁਛ, ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਪਤਾ ਵੀ ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੱਗਾ ਜੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਦੁਗਾੜਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਇਹ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ, ਮੇਰੇ ਤੇ 4-5 ਜਾਨਵਰ ਹੋਰ ਬਣ ਕੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਰ ਰਹਿਮਤ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਘੋੜਾ ਆਇਆ ਜੀ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਫਾਰਮ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਵੀਰਾਨ ਜਗ੍ਹਾ ਹੁੰਦੀ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਫਾਰਮ ਸੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਖਾਲੀ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਪੈਰ ਰੱਖ ਕੇ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਟੁਰਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਡੇਰਾ ਉਹ ਬਣਾਇਆ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਇਹ ਡੇਰਾ ਆਬਾਦ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਫਰੰਟ ਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਲਈ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਘੋੜਾ ਨਾ ਇਹ ਬਖਤ ਹੈ ਜੀ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦਾ। ਤੇ ਦੁਗਾੜੇ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸ਼ੌਕ ਕਰੋ ਤੇ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਇਸਲਾਮ 'ਚ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਕੁਰਾਨ 'ਚ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਪੈਗੰਬਰਾਂ ਨੇ ਸਵਾਰੀ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ 'ਚ ਬਖਤ ਲਿਖੇ ਗਏ ਨੇ, ਬਰਕਤ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੌਣ ਅਮੀਰੀਆਂ ਕੱਢਣ ਵਾਲੇ? ਬੜੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਉਹ ਉਧਰੋਂ ਸੁੰਮਾਂ ਦੀ ਕਸਮ ਚੱਕਦੇ, ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਸੁੰਮ ਕੱਢ ਕੇ 7 ਗੇਠਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਲੰਮੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਤੇ ਮਾਦਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ ਸਮਝਣ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਾ। ਇਹ ਘੋੜਾ ਜੀ ਦਿਲਬਰ ਆ ਸਾਡਾ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਉਹ ਬੱਚਾ ਆ ਚੂਚਾ, ਤੇ ਇਹਦੀ ਮਾਂ ਉਧਰ ਤੇ ਹੁਣ ਦੱਸਦੀ ਆ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲੀ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੀ। ਇਹਦੀ ਏਜ ਕਿੰਨੀ? ਇਹਦੀ ਏਜ 8 ਸਾਲ ਹੈਗੀ ਜੀ। 8 ਸਾਲ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬੱਚੇ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਹੀ ਹੈ ਸਿਰਫ? ਇਹਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬੱਚਾ ਜੀ। ਹੋਰ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਾਈਆਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਕੋ ਹੈ। ਮੇਨ ਬਰੀਡਰ ਇਹ ਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਸਾਡਾ ਇਹ ਆ ਤੇ ਦਿਲਰਾਜ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਓ ਵੀ ਇਹਦੀ ਹਾਈਟ ਔਰ ਏਜ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜੀ ਬੇਸਿਕਲੀ ਹੈਗਾ ਕੋਈ 3 ਸਾਲ ਤੋਂ। ਇਹ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਉਹ ਦੋਸਤ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਲੈ ਗਏ ਸੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਮਗਰ ਦੇਖਿਆ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰਾ ਸੀ, ਘੋੜੀਆਂ ਸੀ ਅੱਗੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਘੋੜਾ ਜੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਜਾ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਤੱਕ ਕੋਈ ਐਸਾ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਘੋੜਾ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਲਿਆਂਦਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਉਹ ਬਰੀਡਿੰਗ ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕਰਾ ਰਹੇ ਆਪਣੀਆਂ ਘੋੜੀਆਂ ਦੀ ਅੱਗੋਂ। ਜ਼ਬਰਦਸਤ, ਬਹੁਤ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਜੀ, ਬੜਾ ਦਿਲ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ ਨਾ ਸਗੀਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤੇ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਲਿਕ ਅਸੀਂ ਸੁਣੀ ਹੈ। ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ, ਬਲਕਿ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਹੁਣ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਬਈ ਇਹ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਚੁਣ ਕੇ ਇੱਕ ਫੁੱਲ ਜਿਹੜਾ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਮਾਲਿਕ ਬਾਗ ਲਾਉਂਦਾ ਨਾ, ਇਹ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਆਪਣਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਐਫਰਟ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸੋਰੀ ਮੈਂ ਮਾਜ਼ਰਤ ਨਾਲ ਆਖਾਂਗਾ, ਕੋਈ ਲੋਕ ਆਖਣਗੇ ਕਿ ਬੇਸਿਕਲੀ ਉਧਰ ਘੋੜੀਆਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਤੇ ਇਹ ਬੱਚੇ ਕਿਉਂ ਆ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕਲੀਅਰ ਕਰਦਾ, ਮੈਸੇਜ ਆਉਣੇ ਮੁੜ ਕੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਜੀ। ਉਹ ਗਾਰਡਰ ਵੀ ਪਏ ਜੇ ਖਰੀਦੇ, ਉਹ ਪਾਈਪ ਵੀ ਪਏ ਜੇ, ਇਹ ਘੋੜੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖੋਲ ਦਿਓਗੇ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਖੋਲਣਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਮੈਂ ਘੋੜੀਆਂ ਖੋਲ ਕੇ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਮੇਰਾ ਵੱਡਾ ਭਾਈ ਆਏਗਾ ਜਾਂ ਛੋਟਾ ਆਏਗਾ ਜਾਂ ਮੈਂ ਖੁਦ ਆਵਾਂਗਾ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਕੋਈ ਚਾਚੂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪਿੱਛੇ, ਤੋਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਈ ਇੰਨੀ ਐਫਰਟ ਨਹੀਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਵਾਬ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਇਹ ਸਟੱਡ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ? ਇਹ ਭਾਈ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ DVM, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੌਕ ਪਾ ਲਿਆ, ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖੀਆਂ। ਘੋੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਐਕਸਪਾਇਰ ਹੋਈਆਂ, ਘੋੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕ੍ਰਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਘੋੜੀਆਂ ਕਨਸੀਵ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਇਸ ਫਾਰਮ ਦੇ ਰਿਲੇਟਿਡ ਬੜੇ ਨਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਫੇਸ ਕਰਨੇ ਪਏ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਘੋੜੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਜੋ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਲਗਾਏ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜੋ ਕੁਛ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਲਾਇੰਟ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ, ਜਿਹੜੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੈਕਸੀਨ ਪ੍ਰੋਪਰ ਕਰਨੀ, ਅਗਰ ਗਰਮੀਆਂ ਆਉਣੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਮੀਜ਼ੋਲ ਲਗਾਉਣਾ। ਉਹ ਇੱਥੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਐਵਰਮੈਕਟਨ ਲਗਾ ਰਹੇ ਸੀ ਗਰਦਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਡਿਵਰਮਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਇਹ ਘੋੜੀਆਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਨੇ। ਇੱਕ ਘੋੜੀ ਨੌਨ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਆ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਡਿਫਰੈਂਟ ਫਾਰਮ 'ਤੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੀ, ਫੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਫਾਰਮ ਚੇਂਜਿੰਗ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜਾਨਵਰ ਪਹਿਲੇ ਵਧੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਮਸਲਾ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮੁੱਠੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਫੇਸ ਸੀ। ਉਹ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਫਾਰਮ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੂੰ
ਬਿਲਡ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਦੇਖੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਬਾਹਰੋਂ ਨਕਸ਼ੇ ਲਿਆ ਕੇ ਦੁਬਈ ਤੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਬਣਾਏ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਾਪੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਪਾਣੀ ਵਾਲੀਆਂ ਖੁਰਲੀਆਂ ਵੀ ਅੰਦਰ ਬਣਾਈਆਂ ਇਸ ਫਾਰਮ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਣੀ ਵਾਲੀਆਂ ਖੁਰਲੀਆਂ, ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚੀਜ਼ ਸੀ। ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਬੰਨ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੇਂਜਿੰਗ ਕੀਤੀਆਂ, ਫਿਰ ਫਾਰਮ ਪ੍ਰੋਪਰ ਹਰ ਚੀਜ਼। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹਦੀ ਸਫਾਈ 'ਤੇ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਵੱਜੋ ਕਰੀਦਾ ਵਾ, ਇਹਦੀ ਵੈਕਸੀਨ 'ਤੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਵਰਮਿੰਗ ਕਦੋਂ ਹੋਣੀ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਸਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ। ਬਾਕੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਨੈਕਸਟ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਆਣਗੇ ਸਾਡੀਆਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਆਏ ਵੀ ਨੇ ਬੱਚੇ। ਤੁਸੀਂ ਐਫਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਬਿਹਤਰੀ ਦੀ ਤਰਫ ਜਾਣ। ਬਿਲੀਓ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਘੋੜੀ ਜਾਂ ਇੱਕ ਘੋੜੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਸਫ਼ਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰ ਇੱਕ ਸਟੱਡ ਫਾਰਮ ਦੀ ਐਸੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇਖਤਿਆਰ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਟੀਮ ਵਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਟੀਮ ਵਰਕ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਗੀਰ ਭਾਈ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ, ਯਾਸਿਰ ਟਿਵਾਣਾ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਬਜ਼ਾਤੇ ਖੁਦ, ਸਾਡੇ ਐਡੀਟਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਨੀ ਭਾਈ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਫੀਡਬੈਕ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ ਆਉਣਾ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖਲੋਤੇ ਕਿੱਥੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਉਸੀ ਅਗਲੀ ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਨਾਲ। ਔਰ ਸਟੱਡ ਫਾਰਮ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੇ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਗਲੀ ਕਿਸੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਵਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਗੀਰ ਭਾਈ ਕੁਝ ਪੁਆਇੰਟਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਲਿਖਵਾਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਲਈ ਸਬੀਉਲ ਹਸਨ ਖਾਨ ਨੂੰ, ਟੀਮ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਰੱਬ ਰੱਖ।